हाँ जी स्टूडेंट्स BA1 पंजाबी इलैक्टिव मैं मनोरमा समाग अज तुहानूं मिनी कहानी बारे दस रही हाँ। ठीक है बच्चे, तुहाडे सिलेबस दे विच नवीं एडिशन हुई आ जिहड़ी कि तुहाडे पहलां ਸਾਹਿਤ ਦੇ रूप वाली बुक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं है। ठीक है, तो ये मिनी कहानी मैं तुहानूं ਇਹਦੀ PDF भी भेजती सी, पर इसकी अज वीडियो बना के तुहानूं ਇਹਨੂੰ शॉर्ट करके किवें समझना है, क्योंकि तुहाडे सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ नंबरां ਦੀ जो वंड हुंदी है ਉਹਨੂੰ भी ध्यान ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ पेपर ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। इस करके उस वंड की तरजीह ਨੂੰ देखते हुए मैं ਇਹਦਾ एक शॉर्ट रूप आ ਜਾਂ एक समझण पक्षों किवें समझाया जा सकता है वो तैयार किया है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी पहला नावल सी, पूरा गल्प के खेत्र की गल करिए, फिर कहानी आई, तो कहानी दे विचों भी फिर अगे रूप आ गए, भाव इसदा छोटा जिहड़ा है वर्जन आ गया साडे सामने। तो इहदा मुख कहानी तो मिनी कहानी विच तब्दील होने दे पिछे की कारण सी उस पक्षों मैं गल करूँगी, और इहदे की लक्षण ने। तुहाडे कोले ਸਾਹਿਤਕ विधा ਜਾਂ कह लो गल्प ਦੀਆਂ विधावां पईयां ने, तो तुहानूं किवें पता लगूगा कि आ जिहड़ी मिनी कहानी है, आ हुनरी कहानी आ लम्मी कहानी आ, तो या ये नॉवल ते होर रूप ने। ठीक है, वो ये लक्षण आ जिहड़े वो दसे जाणगे। पहला कारण, फिर लक्षण, लक्षण तो बाद फिर इहदा इतिहास कि मिनी कहानी है जिहड़ी कदों होंद विच आई ते किन्ना क इतिहास है, जां साडे सामने मिनी कहानी दे जिहड़े ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने वो किहड़े किहड़े होई। ठीक है, फिर जिहड़ियां मिनी कहानियां साडे सामने है उन्हां दा वजूद है, तो उन्हां दे विषय किस तरह दे हुंदे आ, ये 4-5 गल्लां नूं मुੱਖ रख के मैं जिहड़ी तुहाडी ये वीडियो बनाई है। तो PDF तुहाडे हत्थां दे विच है। तो मिनी कहानी का आपां पहलां कारण की गल कर रहे हैं। जिस तुहाडे सामने आ रहा है वो है वेहिल की घाट, सधारण मनुख की दृष्टि विच सूखमता आउणा, निक्की कहानी का होर सुधरिया रूप मिनी कहानी होंद विच आया। भाव लम्मी कहानी तो हुनरी कहानी, फिर निक्की कहानी, तो निक्की कहानी तो नवा रूप साडे सामने आ गया मिनी कहानी। ये पिछे कारण की होए, कारण बेल की घाट, जिहड़ा हुण दा समा है जां जदों मिनी कहानी होंद विच आई वो समा है अजोगिक इनकलाब का, जां कह लो विग्यानिक चेतना का। तो इस समय दे विच की होया कि मनुखां दे कोल समय की घाट होने लग पई, जां कह लो कि एक उन्हां दी अंदरूनी सूखमता इस तरह की पैदा हो गई कि वो छोटे छोटे पलां नूं छिणां नूं भी पकड़न लग पे। नहीं जिहड़ा साडा पुरातनता की गल करिए, जिहड़ा समा है उन्होंने पैरां विच वंडिया जांदा सीगा, पहला पैर, दूजा पैर, तीजा पैर, भाव पूरा जिहड़ा एक्यूरेट टाइम है टाइम पीस के अकॉर्डिंग वो नहीं सी मन्निया जांदा। तो इसका मतलब सी वेहल सी लोकां कोल, खुले समय सी, तो उहदे विच जिहड़ियां साडीआं मिथिहास चों चक्कीए बातां की गल करिए तो वह भी लमेरियां सी। लेकिन जिहड़ा नवा युग है, जिहड़ा हुण दा समा है, वो अजोगिक दा जां टैक्नोलॉजी दा समा है, जिहदे विच समा जिहड़ा है घंटिਆਂ तो भी पलां दे विच, छिणां दे विच, मिंटां सकिंटां दे विच तब्दील हो चुका है। तो इस जिहड़ा थोड़े समय की महत्ता नूं समझदे होए तो फिर जिहड़ी गल कहनी है मनुख ने जां विषय लैणे उन्हां विच सूखमता आउणी सुभाविक है। तो उस सूखमता आउण करके मिनी कहानियां दा प्रचलन होया, इहदे पिछे कारण ये हो गए। ठीक है, तो जिहड़े होर मनुखां दे कोल इस समय दे विच वेल की घाट, सधारण मनुख की जिंदगी विच सूखमता आउणी। सधारण मनुख शब्द क्यों वरत्या मैं, सूखमता जिहड़ी है जे असीं कहिए ਸਾਹਿਤਕਾਰ लोक आ उन्हां दी गल करिए तो सूखम हुंदे ने, संवेदनशीलता उन्हां दे विच हुंदी आ। लेकिन जदों सधारण मनुख भी नवें युग दे विच नवीं तकनोलॉजी दे नाल, नवें अजोगीकरण नाल जुड़दा है, भाव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਖਮਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮਤਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दूसरा मैं तुहानूं दस ही दिता कि समय नूं जिहड़ा है असीं पलां छिणां दे विच, मिंटां सकिंटां विच भी तब्दील कर लिया। तो उस मिंटां सकिंटां दी भी अहमियत है, तो उस अहमियत नूं असीं उस मिनी कहानी नाल जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है,
ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਛਣ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਿਤਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿੰਬਾਤਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਊਗੀ, ਹਿੰਟ ਦੇਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਥਾਨਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਨਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸੰਕੇਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਮੋਟੇ ਲੱਛਣ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਆ ਗਏ ਮੋਟੇ ਲੱਛਣ? ਕਿ ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਬਿੰਬਾਤਮਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ PDF 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਕਬਾਲਦੀਪ ਹੈ, ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਮੰਡ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ ਢੰਡ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਤਰਸ਼ਿਕਾ ਹਰਭਜਨ, ਖੇਮਕਰਨੀ, ਨਰਿੰਜਨ ਬੋਹਾ, ਨੂਰ ਸੰਤੋਖਪੁਰੀ, ਗੁਲਵੰਤ ਮਲੌਦਵੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਬਿਮਰਾ, RS ਆਜ਼ਾਦ, ਅਵਲ ਸਰਹੱਦੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਰਾਮ ਮੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਕਸੂਦਪੁਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸਤਰ ਦਾ ਦਰਦ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਥਾਣੇ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੜ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਗਈ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਖੇਪ
ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਮੁੜ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਖੇਪਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? PDF ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਥਾਰਸਿਸ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਥਾਰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੀ ਇਸ PDF ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।